Very good evening. SBI Clerk Minds explanation. Model test number 14704. 14704. Model test number. Quantitative aptitude question number 91 onwards. 91. 91 analysis Andy. Study the following information carefully and answer the questions. Study the following information carefully and answer the questions. In Sridhar CC Institute, there are total of 24,300 students in 5 batches. That is 1, 2, 3, 4, 5. Students in batch 4 are 50% more than the students in batch 2. So there are 5 batches in Jeptanadu. Batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 and 5. There are 5 batches. Total 24,300 students in 5 batches. Students in batch 4 are 50% more than the students in batch 2. Batch 2, batch 4, 2:3 ratio. ikkadikante 50% more ante ikkada 100% aithe ikkada 150%. Therefore ratio ikkada 2x members aithe ikkada 3x members. 3x. 2:3 is the ratio. Okay. 50% more. And the students in batch 3 are 1,000 more than the students in batch 2. Batch 3 లో batch 2 లో ఎంతమంది ఉన్నారు దానికంటే 1,000 more అంటే 2x plus 1,000. 2x plus 1,000 the number of students in batch 3. Number of students in batch 2 2x, batch 4 3x, batch 3 2x plus 1,000. Next, the students in batch 5 are 80% of the students in batch 4. Batch 5 లో batch 4 లో ఎంతమంది ఉన్నారు దాంట్లో 80%. దీంట్లో 80% అంటే 3 8s are 24 అంటే 2.4x. 2.4x. ఇక్కడ 3x దీంట్లో 80% 2.4x. Okay. Next. And the ratio of the students in batch 1 to batch 5 15:16. Batch 1 batch 5 15:16 at 16 parts 2.4 మరి 15 parts 2.25 2.25x. ఇక్కడ 2.25x, ఇక్కడ 2x, ఇక్కడ 2x plus 1,000, ఇక్కడ 3x, 2.4x. మొత్తం అన్ని యాడ్ చేస్తే ఇప్పుడు 24,300. x లో యాడ్ చేద్దాం. ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2 4x 6x 6x 8x 8x plus 11x 11x ఇక్కడ 0.25 ఇక్కడ 0.4 0.65 అంటే 11.65 11.65x ఈ 1000 అటెప్కి వెళ్ళిపోతే -1000 24,300 లోంచి 1000 తీస్తే 23,300. ఓకే. 1165 కి పాయింట్ తీసేస్తే 2 జీరోస్ పెరుగుతాయి అటువైపు. పాయింట్ తీసేస్తే 2 జీరోస్. 1165 1100 1100 2200 65 65 130 సరిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు 1165 అయితే కనుక ఇక్కడ 1165x is equal to 2330. ఒక జీరో మిగులుతుంది, డబుల్ జీరో వస్తుంది, 000. ఎస్, 1165 దీంట్లో 2 times, therefore x is equal to 2000. x is equal to 2000 వచ్చింది. x is equal to 2000 వచ్చిందండి. x is equal to 2000 వస్తే ఇక్కడ 2.25x కాబట్టి అంటే ఏమవుతుంది x 2x is equal to 4000. 2x is equal to 4000. ఇక్కడ 2x plus 1000 కాబట్టి 5x. ఇక్కడ 6000. ఇక్కడ 2.4x 2.4x అంటే 4800. ఇక్కడ 2.25x అంటే that is 4500. 4500. This is the number of students. 4500, 4000, 5000, 6,000, 4,800. సో మనం దాన్ని మాట్లాడదాం. సో therefore batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 and batch 5 చూస్తే batch 1లో 4,500, 4,000, 5,000, 6,000, 4,800 అంటే ఇక్కడ 4,500, ఇక్కడ 4,000, ఇక్కడ 1,000 మోర్ కాబట్టి 5,000, ఇక్కడ 50% మోర్ కాబట్టి 6,000, ఇక్కడ దీంట్లో 80% కాబట్టి 4,800. టోటల్ 24,300. ఓకే, గుడ్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది కాబట్టి బ్యాచెస్ ఇంకా క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద బాయ్స్ టు గర్ల్స్ ఇన్ బ్యాచ్ 1 and 4 ఆర్ 3:2 అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ బ్యాచ్ 4 లో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రేషియో చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ 2:3 అట. 2:3 అంటే 5 parts అంటే 2,700 and 1,800. రేషియో 3:2. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రేషియో 3:2, 2,700 and 1,800. 3:2 రేషియో. అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ 1 అంటే బ్యాచ్ 4 లో 15. 8:7 అంటే 15 parts 4 కాబట్టి 8 4s are 32.
3,200, 2,800. Therefore, boys and girls. Therefore, 8:7 ratio respectively. Then find the number of girls in batch 1 and batch 4. Number of girls in batch 1 and batch 4 together is what percentage of the total students in batch 2? 1800 and ఇక్కడ చూస్తే 1800 plus 2800 4600. రెండు girls add చేస్తే 1800 2800 together 4600 is what percentage of total number of students in batch 2? 4000 లో calculate చేయమన్నాడు, into 100 చేస్తే that gives the percentage. Therefore, zeros get cancelled, 3 zeros, 3 zeros, 460 by 4, 115. So therefore, the percentage is 115. Therefore, third option is the answer. First question answer, third option. Next, 92. If the total students in batch 6 are equal to 150% of the average of the students of batch 2 and 5. Batch 2 and 5. Batch 2, 4,000, 4,800, 8,800. 8,800 average చేస్తే 8,800, 4,400, దానికి 50%. క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి, బ్యాచ్ 6 ఆర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ బ్యాచ్ 6 ఆర్ ఈక్వల్ టు 150% ఆఫ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ బ్యాచ్ 1 అండ్ బ్యాచ్ 5. బ్యాచ్ 1 బ్యాచ్ 5 యావరేజ్ చెప్పండి. 4,000, 4,800, 8,800 లో యావరేజ్ అంటే బయట చేస్తే 4,400, దానికి 150% అంటే 6,600. దేర్ ఫర్ బ్యాచ్ 6 దట్ ఈస్ 6,600. బ్యాచ్ 6. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు, then find the difference between the total students in batch 6 and batch 4. Batch 6, batch 4 difference అడుగుతున్నాడు. 6,600 అంటే డిఫరెన్స్ 600 కదండి. బ్యాచ్ 4 కి బ్యాచ్ 6 కి డిఫరెన్స్ 600. therefore the difference is 600. Second option is the answer. 93. If the ratio of the students who interested in reasoning, quant, English in batch 3 and batch 5 are in the ratio 2:1:2 and 2:3:3 respectively, then find the ratio of the students who interested in quant in these two batches together and students who interested in English these two classes. First the reasoning, ఈ రేషియోలో ఫస్ట్ పార్ట్ రీజనింగ్, తర్వాత క్వాంట్, తర్వాత ఇంగ్లీష్. క్వాంట్ అండ్ ఇంగ్లీష్ అడుగుతున్నాడు. బ్యాచ్ 3 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 5,000. 5,000 లో క్వాంట్ 1000, రీజనింగ్ 2000, రీజనింగ్ 2 పార్ట్స్ కాబట్టి 2000, క్వాంట్ 1000, ఇంగ్లీష్. అంటే బ్యాచ్ 3లో రీజనింగ్, క్వాంట్, ఇంగ్లీష్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది 2000, 1000 క్వాంట్, 2000 ఇంగ్లీష్, 2000 ఇంగ్లీష్. నెక్స్ట్ బ్యాచ్, ఇంకొక బ్యాచ్ ఏంటండి, బ్యాచ్ దట్ ఈస్ 5. బ్యాచ్ 5 లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 4,800. 4,800 ఎన్ని పార్ట్స్ చేస్తున్నాడు? 8 పార్ట్స్. అంటే ఈచ్ పార్ట్ 6. ఈచ్ పార్ట్ 6 అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఎంత ఉందండి? రేషియో 2. 2 6 are 1,200, 3 6 are 1,800, 1,800. Yes, 2:3:3. 3,000, 4,800 సరిపోయింది. ఇప్పుడు క్వాంట్ అండ్ ఇంగ్లీష్ రేషియో అడుగుతున్నాడు. క్వాంట్ 2,800 అండ్ ఇంగ్లీష్ 3,800. రేషియో 14:19. That is the ratio. Therefore, first option is the answer, 14:19. That is the answer. Okay. Batch 3 రీజనింగ్, క్వాంట్, ఇంగ్లీష్ 2000, 1000, 2:1:2 రేషియో. ఇక్కడ 2:3:3 రేషియో. టోటల్ 8 పార్ట్స్, 4,800 8 పార్ట్స్ చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ 600. 2 పార్ట్స్ 1,200, 3 పార్ట్స్ 1,800, 1,800. క్వాంట్ టోటల్ చేస్తే 2,800, ఇంగ్లీష్ టోటల్ చేస్తే 3,800, రేషియో 14:19. 94. క్వశ్చన్ నెంబర్ 94. 94 చూస్తే, if the ratio of the girls to boys in batch 2 is 2:3, batch 2 లో girls to boys, boys to girls ratio, so ratio of the girls to boys ratio చెప్తున్నాడు. అంటే బాయ్స్ తర్వాత చెప్పాడు కాబట్టి బాయ్స్ రేషియో 3 పార్ట్స్, గర్ల్స్ రేషియో ఇది బాయ్స్ అండి. బాయ్స్ టు గర్ల్స్ రేషియో, వాడు గర్ల్స్ టు బాయ్స్ ఇచ్చాడు, మన గర్ల్స్ టు బాయ్స్ 3:2 అయితే 2,400, 1,600, 2,400, 1,600. 5 పార్ట్స్ అండి మొత్తం 3:2. 5 పార్ట్స్ 4,500, 5 పార్ట్స్ అయితే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 800, 3 పార్ట్స్ 2,400. Yeah. And the average weight of boys in batch 2 is 40 kgs. Average weight of the girls in the batch 2 is 25 kgs. Find the average weight of the whole class. Okay. Allegation వేసేద్దాం. ఇక్కడ 3:2 రేషియో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కాబట్టి బాయ్స్ యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత ఇచ్చాడు? బాయ్స్ యావరేజ్ వెయిట్, ఇంకొక దాంట్లో బాయ్స్ యావరేజ్ వెయిట్
Boys average weight, girls average weight. Boys average weight 40 kgs, girls average weight 25 kgs. Boys and girls ఏ రేషియోలో ఉన్నారంటే 3:2 రేషియోలో ఉన్నారు. అలిగేషన్. సో వేసేస్తే ఈ డిఫరెన్స్ చూడండి, డిఫరెన్స్ 15 ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలంటే టోటల్ 5 పార్ట్స్. 15ని 5 పార్ట్స్ చేయాలి, ఈ డిఫరెన్స్ ని ఇన్ని పార్ట్స్ చేయాలి. ఈ డిఫరెన్స్ 15 5 పార్ట్స్ చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ ద 3. మరి 3 పార్ట్స్ ఎంత అవుతుందంటే 3 3s are 9. దీనికంటే ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి 25 + 9 34. అదే 2 part 6 దీనికంటే తక్కువ ఉండాలి, దేర్ ఫోర్ క్లాస్ యావరేజ్ 34 అవుతుంది. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. బాయ్స్ యావరేజ్ వాడే ఇచ్చాడు 40 అని. రేషియో ఆఫ్ గర్ల్స్ టు బాయ్స్ ఇచ్చాడు, నేను బాయ్స్ టు గర్ల్స్ తీసుకున్నాను. బాయ్స్ టు గర్ల్స్ అంటే 3:2 ఇస్ ద రేషియో. అండ్ బాయ్స్ యావరేజ్ వెయిట్ 40, గర్ల్స్ యావరేజ్ వెయిట్ 25. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ యావరేజ్ వెయిట్? ఈ డిఫరెన్స్ 15ని టోటల్ 5 పార్ట్స్ చేయాలి. 15 5 పార్ట్స్ చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 3 పార్ట్స్, 3 3s are 9. ఈ డిఫరెన్స్ కావాలంటే 3 పార్ట్స్ కావాలి, దీనికంటే 3 పార్ట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే 9 ఎక్కువ ఉండాలి. 34 ఇస్ ద యావరేజ్, దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ 95. Find the average of the total number of students of batch 2, batch 3 and batch 5. Batch 2, batch 3 and batch 5. Batch 2 4000, batch 3, batch 5. Batch 3 is 5000, batch 5 is 4800. 9000, 3800, 4800. 4800 అంటే టోటల్ 13800. 13800 by 3. So 4 times 6 times 4600 is the average. Therefore fifth option is the answer. 4600, fifth option is the average. Very clear that. Next. Okay Nandi. Batch 2 4000, batch 3 5000, batch 5 4800. 4 plus 5 9, 9 plus 13800 ని by 3 చేస్తే 4600. That is the answer. ఇక్కడికి ఇది కంప్లీట్ అయిందండి. అనాలిసిస్ కంప్లీట్ అయింది. Yes. Next 96 to 100 number series. Reasoning people look after the number series. Reasoning people will look after the number series. 101 చేస్తే individual questions అండి. A boat can row to a place 105 kilometers away and come back in 36 hours. The time to row 21 kilometers with the stream is same as the time to row 15 kilometers against the stream. 21 kilometers with the stream అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్. 21 kilometers with the stream ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టిందో, టైం అంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. 21 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టిందో, 15 kilometers అప్ స్ట్రీమ్ ట్రావెల్ చేయడానికి కూడా ఎంత టైం పట్టిందట. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అప్ స్ట్రీమ్ ట్రావెల్ చేయడానికి కూడా ఎంతే టైం పట్టిందట. ఇది ఇటువైపుకి వస్తే ఇది ఇటువైపుకి వస్తుంది అంటే m - s by m plus s 15 by 21. 15 by 21 అంటే 5 by 7. ఓకే. డౌన్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 7 parts అయితే అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 5 parts. A boat can row 105 kilometers away, 36 kilometers both come back అని చెప్తున్నాడు. అంటే 105 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అయితే 7x అనుకుందాం. డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్, అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇది 7x. అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 105 kilometers అప్స్ట్రీమ్ 5x. టోటల్ 36 hours of the total time taken. Find the speed of the boat in still water. M అడుగుతున్నాడు. సో ఓకే, ఈ 7 క్యాన్సిలేషన్ దీంట్లో 15 times, 7 15s are 105. దీంట్లో 21 times, 15 plus 21 36 ఇట్ క్యాన్సిల్. x is equal to 1. x is equal to 1 వచ్చేస్తుంది. అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ is equal to 7, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ is equal to 5 అని తెలిసింది మనకి. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే m కావాలి. m కావాలంటే d plus u by 2, డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2. ఈ రెండింటికి యావరేజ్ చేస్తే x is equal to 1 వచ్చింది కాబట్టి ఇది 7, ఇది 5, 12 by 2, 12 by 2 అంటే 6. Therefore speed of the boat in still water is 6 kilometers per hour. Therefore this is the answer. Fifth option is the answer. Very clear that అండి. 21 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో, 15 kilometers అప్ స్ట్రీమ్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందంటే అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 15 by 21, 5:7 is the ratio. 5x 7x. ఇదిగో డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 7x 105 kilometers, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 5x. సో ఇక్కడ 15 times, ఇక్కడ 21 times, 15 plus 21 36. x is equal to 1 వచ్చింది. x is equal to 1 వస్తే రెండు కలిపితే మనకి ఇక్కడ 5x 7x కలిపి 12x. x is equal to 1 కాబట్టి 12. అంటే d plus u 12 by 2, that is m. m is equal to d plus u by 2. Next 102. In a bag there are 5 green balls and 6 blue balls and 7 red balls. Red balls 7. 3 balls are drawn one by one. If the first ball comes out to be of green, మొదటిది గ్రీన్ అవ్వాలట. మొదటిది గ్రీన్ అవడం అంటే మొత్తం బాల్స్ 18 బాల్స్ ఉన్నాయి. మొదటిది గ్రీన్ అవడం అంటే 5c1 by 18c1, 5c1 by 18c1. దెన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ బాల్ గ్రీన్ వచ్చిన తర్వాత
5 more green balls added. 5 more అంటే గ్రీన్ ఒకటి వచ్చిందంటే ఇక్కడ 4 ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక గ్రీన్ మనం పికౌట్ చేసాం కాబట్టి 5 గ్రీన్ బాల్స్ లో ఒకటి బిగ్ ఒక గ్రీన్ బాల్ పికౌట్ చేసాం కాబట్టి ఇంకా 4 ఉంటాయి. 4 కి ఇంకొక 5 గ్రీన్ బాల్స్ యాడ్ చేసాడంట. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రీన్ బాల్స్ 9 అయినాయి ఇప్పుడు. ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ డ్రా నో న్యూ బాల్స్ ఆర్ యాడెడ్. సెకండ్ డ్రా తర్వాత మరి యాడ్ చేయలేదట. దెన్ ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఆల్ ద బాల్స్ డ్రాన్ ఆఫ్ గ్రీన్ బాల్స్ అన్ని గ్రీన్ అవ్వాలట. ఇప్పుడు గ్రీన్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయంటే 9 బై టోటల్ 22, 6 ప్లస్ 7 13, 13 ప్లస్ 9 22. ఇప్పుడు ఒకటి తీసేస్తే ఇంకా 8 బై 21, 8 బై 21. సో ఈ 9 దీంట్లో క్యాన్సిలేషన్ 2 టైమ్స్, ఈ 2 క్యాన్సిలేషన్ దీంట్లో 4 టైమ్స్, ఈ 4లో 2 క్యాన్సిలేషన్ దీంట్లో 11 టైమ్స్. Therefore 5 2s are 10, 10 by 11 21 231. Therefore the answer is 10 by 231. Fourth option is the answer. Next, 103. 103, there is a container holding 60 liters of milk. 6 liters of milk is initially taken out from the container and 7 liters of water is poured. After this, 7 liters of mixture from the container is replaced with 8 liters of water, and finally 8 liters of mixture from this container is replaced with 9 liters of water. Then how much milk in liters approximately is there in the container now? ఓకే, మనకి ఇలా నెంబర్ మారకుండా ఉంటే చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది తెలుసు మనకి. అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనీషియల్గా 60 లీటర్స్ కదా, 60 లీటర్స్ ఇనీషియల్గా 60 లీటర్స్లో ఎవ్రీ టైం 6 లీటర్స్ డ్రా చేస్తున్నాడు అనుకోండి, 1/10 పార్ట్ డ్రా చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ 60 లీటర్స్ ప్యూర్ మిల్క్. ఆ ప్యూర్ మిల్క్లో ఫస్ట్ 6 లీటర్స్ డ్రా చేశాడు ఫస్ట్ టైం. 6 లీటర్స్ పోతే 54 ఉంటుంది. ఇక్కడ 1/10 పార్ట్ డ్రా చేశాడు కాబట్టి రిమైనింగ్ పార్ట్ రాసుకుంటాం 9/10. ఇప్పుడు ఈ 10 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 6 9s are 54. ఫస్ట్ 6 డ్రా చేసిన తర్వాత 54 లీటర్స్ ఉంది. ఆర్ యూ క్లియర్? సో మళ్ళీ ఇదే 6 లీటర్స్ అనుకోండి, మళ్ళీ ఏం రాస్తాం మనం? 9/10. మళ్ళీ ఏం రాస్తాం? 9/10. ఇట్లానే రాస్తాం. అంటే ప్రతిసారి 6 లీటర్స్ డ్రా చేసి ఉంటే 9/10 9/10 9/10 రాస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది 9/10 9/10 9/10 అంటే ఎవ్రీ టైం 6 లీటర్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ మనకి రెడ్యూస్ అవుతుంటుంది. ఎవ్రీ టైం 6 లీటర్స్ డ్రా చేస్తున్నాడు, మిల్క్ ఎంత రెడ్యూస్ అవుతుందంటే ఉన్న దాంట్లో 9/10 పార్ట్ పోతూ ఉంటుంది, 1/10 పార్ట్ రెడ్యూస్ అవుతుంటుంది, 9/10 పార్ట్ రిమైనింగ్ ఉంటూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ క్వశ్చన్ని ఒకసారి చూడండి. దర్ ఇస్ ఎ కంటైనర్ హోల్డింగ్ 60 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్. 6 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఈజ్ ఇనిషియల్లీ టేకెన్ అవుట్. అంటే 60లో 6 లీటర్స్ తీస్తే 54. అంటే 1/10 తీస్తాడు, 9/10 మిగిలింది. 9/10 అంటే 60 అవుట్ ఆఫ్ 9/10 దట్ ఈస్ 54. తర్వాత అగైన్ 6 లీటర్స్ అయ్యి ఉంటే మళ్ళీ 9/10 రాసుకునేవాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ 7 లీటర్స్, 7 ఒకటి పెరిగింది కాబట్టి టోటల్ కూడా పెరుగుతుంది. 7/61 రాయాలి. 7/61 అంటే ఇప్పుడు ఏం రాయాలంటే మనం 60 లీటర్స్ ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ, ఫస్ట్ టైం 6 లీటర్స్ డ్రా చేశాడు. 6 అవుట్ ఆఫ్ 60 అంటే 1/10 కాబట్టి రిమైనింగ్ 9/10. లేకపోతే ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే 9/10 54/60 అంటే 6 లీటర్లు తీస్తాడు కాబట్టి 54 ఉంది, ఇంకా 60 లీటర్లకి. ఇదే 9/10 రిమైనింగ్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 7 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేశాడు. అంటే ఇప్పుడు టోటల్ క్వాంటిటీ 61 అయింది, కానీ డ్రా చేసింది 7. 61లో 7 తీస్తే మళ్ళీ 54 ఉంటుంది. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఇప్పుడు మళ్ళీ 8 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ రీప్లేస్ చేశాడు. 8 లీటర్స్ రీప్లేస్ చేశాడు కాబట్టి 62 లీటర్స్ అవుతుంది, కానీ 8 లీటర్స్ మళ్ళీ తీసాడు కాబట్టి మళ్ళీ 54 ఉంటుంది. అంటే ఇది రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది అప్రాక్సిమేట్గా ఇది మళ్ళీ 9/10 అయితే ఇది కూడా 9/10, ఇది కూడా 9/10 అదే విధంగా అవుతుంది. అంటే ఎవ్రీ టైం 6 లీటర్స్ డ్రా అయితే కనుక ఏమవుతుందో చూద్దాం. 60లోంచి 6 లీటర్స్ పోతే 54, 54లోంచి మళ్ళీ 6 పోతే 48, మళ్ళీ 6 పోతే 42. అంటే డెఫినెట్గా అప్రాక్సిమేట్ అన్నాడు కాబట్టి 42 లీటర్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? దేర్ ఫర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 42 లీటర్స్. యాక్చువల్గా అయితే ఇలా చేయాలి, ఇది కరెక్ట్. ఇది నేనేమంటున్నానంటే ఇది 1/6 కాబట్టి 6 లీటర్స్ అయిపోతుంది, ఇది కూడా 1/6 కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్గా 6 లీటర్స్ అప్రాక్సిమేట్ చెప్తున్నాం. సో ఏమైందంటే 54/60, 54/61, 54 అంటే మనం ఎంత వేసామో అంత తీసేస్తున్నాడు కాబట్టి 54 అలాగే ఉంటుంది. బట్ క్వాంటిటీ కిందది ఒకటి పెరుగుతుంది. ఫస్ట్ 6, తర్వాత 7, తర్వాత 8 కాబట్టి. సో ఇది వేయాలండి యాక్చువల్గా అయితే. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ నేను ఇది 1/10 అండి, 1/10 తీసాను. 9/10 మిగులుతుందంటే 1/10 తీసేయడం, 9/10 మిగులుతుందంటే 1/10 తీసేయడం. 6 ఇది కూడా 9/10 అప్రాక్సిమేట్గా అంటే 1/10 తీసేయడం, ఇది కూడా అప్రాక్సిమేట్గా 9/10 1/10 తీసేయడం. అలా 3 సార్లు తీసేయడమే.
Therefore 42 letters ఉంటుంది. Second option is the answer. Next 104. దీనికి ఎక్కువ కష్టపడకూడదండి, వాడికి మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికే 7 8లు ఇచ్చాడు తప్ప మనం డైరెక్ట్గా ఇలా 6లు తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది. అప్రాక్సిమేట్ క్వశ్చన్. ఎగ్జాక్ట్ అయితే మనం చెప్పింది ఇది వేయాలి, ఎగ్జాక్ట్ అయితే నేను చెప్పింది వేయాలి. ఓకే, in an examination it is required to get 33% of the aggregate marks to pass. A student gets 345 marks and is declared failed by 3% of marks. 33% రావాలి, 33% వస్తే అగ్రిగేట్ పాస్ అయినట్టు, వీడి 3%తో ఫెయిల్ అయ్యాడు అంటే 30% వచ్చింది. 30% is equal to 345. 30% is equal to ఏం చెప్తున్నాడు 345. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం అగ్రిగేట్? 100% అడుగుతున్నాడు. అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ ఎంత అయితే ఎంత, 3 క్యాన్సిలేషన్ దీంట్లో 115 అంటే ఇంటూ 10 అయితే 1150. therefore the answer is 1150, second option. Next, if 4 times the daughter says in years is included to the mother says, then the total is 85. If 4 times the daughter says in years is included to the mother says 4 times the daughter says is equal to 85. ఇది వాడు మాట్లాడుతున్నాడు. If 4 times the daughter says in years included to the mother says, the total is 85. If 2 times of the mother says is included to the daughter says, 2 times the mother says is included to the daughter says, then it becomes 86. Then what is the difference between mother and daughter? 2 equations, 2 unknowns, we can solve. Okay, ఇప్పుడు చూస్తే మనం కింద 2తో మల్టిప్లై చేయడం లేదా పైన 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం. పైన 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది 2, ఇది 8 అవుతుంది. 8 ఇది ఇంటూ 2. పైన 2తో మల్టిప్లై చేస్తే m గెట్ క్యాన్సిల్, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 70 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 170 మైనస్ 86 84. therefore d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 ఇక్కడ పెడితే 12 తీసేస్తే ఇక్కడ 74 అంటే 2m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 74. అంటే ఎందుకంటే 2m ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 86 అండి. 86లో 12 తీస్తే 74, 2m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 74 అయితే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 37. వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మదర్ అండ్ డాటర్ ఈజ్ 25 years. therefore the answer is second option. Next 106 చూస్తే a rectangular plot of grass is 60 meters long and 30 meters broad. From the center of each side of a path of 4 meters wide goes across the center opposite side. Find the area of the path. అంటే రెక్టాంగులర్ ఇలా ఉంది, ఇది 60 meters అంటున్నాడు. ఓకే, ఇది 60, ఇది 30 చెప్తున్నాడు లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్. మధ్యలో 4 meters వైడ్ పాత్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాడట. 4 meters వైడ్ పాత్ రన్నింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఇట్. ఇది 4 meters, ఇది 4 meters. ఆర్ యూ క్లియర్? దెన్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద పాత్. ఈ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. ఏరియా ఆఫ్ ద పాత్ ఫార్ములా W ఇంటూ L ప్లస్ బి. 2 roads కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు L ప్లస్ బి మైనస్ W. W పాత్ విత్ 4, L ప్లస్ బి 60 ప్లస్ 30 90 minus 4. therefore 4 into 86, 486, 84s are 320, 6 4s are 24, 320 344. therefore 344 square meters. That is the fifth option is the answer. Answer is fifth option. Next 107 analysis. 107 analysis. ఒకసారి చూద్దాం రండి. Study the following graph carefully to answer the given questions. Below line graph shows the percentage wise distribution of distance traveled by boat in downstream 400 kilometers, upstream distance 500 kilometers on different days. Okay, సో ముందు డౌన్ చెప్పాడు, డౌన్ స్ట్రీమ్, వెరీ గుడ్. తర్వాత అప్ స్ట్రీమ్ చెప్తున్నాడు. మండే నుంచేనా? ఎస్, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే అండ్ సండే. ఓకే, మండే లైన్ గ్రాఫ్ ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ డౌన్ స్ట్రీమ్ 20% ఇది. ఎస్, బిలో లైన్ గ్రాఫ్ పర్సంటేజ్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. బట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత అంటున్నాడు? 400లో 20% అంటే 80. 400లో 10%, 20%, మండే 80 kilometers. ట్యూస్డే 25 kilometers అంటే 100. నెక్స్ట్ 10% అంటే వెన్స్డే 40.
నెక్స్ట్ 5% అంటే థర్స్డే 20, అండ్ తర్వాత 15%, 12, 13%, 12%, 15 fours 60, 13 fours are 52, 12 fours are 48. ఇది టోటల్ 400 కిలోమీటర్స్. మరి అప్ స్ట్రీమ్ 500 కిలోమీటర్స్, 18 5s are 90, 18 5s are 90 Monday, and next ఇది 12 5s are 60, next 26 5s are 130 Wednesday upstream, next ఇక్కడ 14 5s are 70, 14 5s are 70, and 12 5s are 60, 12 5s are 60, and 8 10, 8 5s are 40, and 10 5s are 50. Yes, ఇదండి టేబుల్. ఓకే, గుడ్. టేబుల్ అయిపోయింది కాబట్టి క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్. స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ అంటే ఎం ఇచ్చాడు, ఎస్ ఇచ్చాడు. స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఎప్పుడెప్పుడు ఇచ్చాడంటే మండే 3 ఇచ్చాడు, 3 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, అండ్ వెన్స్డే 5 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, మధ్య మధ్యలో ఒక రోజు ఇవ్వలేదు, అండ్ నెక్స్ట్ 4, నెక్స్ట్ 6, లాస్ట్ సండే 6. తర్వాత స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ 8 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, ఇక్కడ డాష్ 4 డాష్ 10 డాష్, ఇది ఇచ్చింది. సో ఇప్పుడు టేబుల్ చూడట్లేదు, ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. క్వశ్చన్ చూడండి. A boat rows downstream at 8 kilometers per hour on Sunday. Find the speed of the upstream speed of the current. A boat rows downstream. A boat rows downstream on Sunday 8 kilometers per hour. Sunday 8 kilometers per hour ata. Downstream 8 అంటే S2 నేనేగా, S2 అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ S is equal to 2 అండి, S is equal to 2, అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద అప్ స్ట్రీమ్ అడుగుతున్నాడా, స్పీడ్ ఆఫ్ ద అప్ స్ట్రీమ్ అడిగితే ఇది 4 అవుతుంది. అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ m minus s is equal to 4, అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ is 2, 4,2. therefore fourth option is the answer. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అండి. ఏ బోట్ రోస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ at 8 kilometers per hour అండ్ సండే డౌన్ స్ట్రీమ్ 8 అంటున్నాడు, స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ m ఇచ్చాడు, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ m ఇచ్చాడు, స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ s కావాలి. m plus s రెండు కలిపి డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 8 అయితే s is equal to 2, s is equal to 2 కాబట్టి m minus s ఎంత అవుతుందంటే 6 minus 2 4, therefore 4,2 are the answer. 108. Find the ratio between the downstream distance traveled by the boat Saturday, Friday, Thursday and Monday together. రేషియో బిట్వీన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. డౌన్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్ అంటే పై దాంట్లో చూడాలి, ఏమేమి అడిగాడు చూడండి. సాటర్డే ఫ్రైడే థర్స్డే ఈ 3, నెక్స్ట్ మండేతో పాటు థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే. 80 + 20 100, 160 plus 52 212. ఓకే, అండ్ upstream distance traveled by the boat same days together అంటే ఇది 90, 160, 220 plus 260. therefore రేషియో తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి 4 cancellation 53 times, 4 cancellation 65 times, therefore 53:65, third option is the answer. Next 109. A boatman rows upstream at 18 kilometers per hour and 4 kilometers per hour on Tuesday and Thursday respectively. Then find the difference between the downstream speed of the boat Tuesday and Thursday together, speed of the stream in still water same days together. Okay. A boat rows upstream at 18 and 4 kilometers per hour. Upstream 18 at on Tuesday upstream 18 అన్నాడు. upstream 18 అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలండి, ఇది డిఫరెన్స్ 18 రావాలంటే 26 ఉండాలేమో. 26 minus 8, yes 18. అంటే ఇక్కడ మనకి m ఎంత ఉండాలంటే 26 ఉండాలండి. 26 minus 8 18, upstream speed 18, and 4 on Thursday 4 ఉండాలంటే ఇక్కడ 8 ఉండాలి. upstream speed 4 ఉండాలంటే ఇక్కడ m 8 ఉండాలి, ఇక్కడ 26 ఉండాలి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, దెన్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్. డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి, ఓకే, అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ అంటే ఇవి యాడ్ చేయాలి, అప్పుడు ఇవే కదా వస్తాయి. therefore the answer is 12 అవుతున్నట్టుంది, అంతేగా. డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ అంటే 26 + 8 34 plus 12 46,
And difference between the downstream speed of the boat Tuesday and Thursday together and speed of the boat in still water. ఇవి తీసేయడమే కదా, ఇప్పుడు ఇవి కలిపి ఇవి తీసేయడం అంటే ఇవే కదా. Therefore 8+4 అంటే ఇవి చెప్పడమే డైరెక్ట్ గా. 8+4 12 kilometers per hour. Therefore second option is the answer. Second option is the answer. Next, total downstream distance traveled by the boat Tuesday, Wednesday, Sunday together is what percentage of that? ఈ రెండు తీసేద్దాం అయితే 26 and yes. Okay. Yes. Total downstream distance traveled by the boat on Tuesday, Wednesday, Sunday together. Total downstream distance Tuesday 100, Wednesday 40, and Sunday 48. Yeah, 100, 40, 140, 188. Total downstream distance traveled by the boat Tuesday, Wednesday, Sunday together is what percentage of the total upstream distance traveled by the boat on same days together? Sunday 188 is what percentage of upstream distance Tuesday, Wednesday, and Sunday? Tuesday, Wednesday 190, 190 plus 50, 240. 190 plus 50, 240. Into 100, that gives the percentage. Total downstream distance traveled by the boat Tuesday, Wednesday 140, and Sunday 188 is what percentage of the upstream distance? 60, 30, 190. Yes. Okay. Cancellation చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 0 0 cancel, 4 cancellation 46 times, 4 cancellation, ఇక్కడ 4 cancellation 6 times, 2 cancellation 23, 23 by 3 అంటే 230 by 3, 230 by 3 అంటే 7 times, 7 times పోతే 21, 20, 20 లో 6 times 76, 2 by 3, 7 4 cancellation 47 times ఇక్కడ. Yes, 0 0 get cancel, 4 cancellation ఇక్కడ 6 times, 4 cancellation 46, 47 times. Therefore 470, 2 cancellation ఇక్కడ 3 times, ఇక్కడ 5 times. Therefore 47 5s, 47 5s అంటే 235, 235 by 3. So ఇక్కడ 21 లో 7 times, 25 8 times, 1 by 3, 0.33%. Therefore 78.33%. Next, 111. A boatman rows upstream at 6 kilometers per hour, 4 kilometers per hour, 10 kilometers per hour, Tuesday, Thursday, and Saturday. Tuesday upstream 6 అంటున్నాడు అంటే డిఫరెన్స్ 6 ఉండాలి. డిఫరెన్స్ 6 ఉండాలంటే ఇక్కడ 14 ఉండాలి. ఓకే, 14 minus 8. And 4 kilometers per hour on Thursday 4 kilometers per hour అంటే 8 ఉండాలి. And Saturday 10 అంటే ఇక్కడ 20 ఉండాలి upstream. Yes, a boatman rows upstream 6 kilometers per hour, upstream 6 kilometers per hour, and 4 kilometers per hour, 10 kilometers per hour respectively. Then find the difference between the downstream speed of the boat Tuesday, Thursday, Saturday together and the rate of the current on the same days together. డౌన్స్ట్రీమ్ అంటే ఈ రెండు కలపాలి. తర్వాత సేమ్ డేస్ ఏమంటున్నాడు, రేట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అంటే ఈ డిఫరెన్స్ తీయాలి. అంటే వీటిని కలపడమేగా, అంటే 14 plus 8, 22, 22 plus 20, 42. Therefore the answer is 42. So 42, second option is the answer. Next, అది కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ అనాలిసిస్ చూడండి. నెక్స్ట్ అనాలిసిస్ చూస్తే study the following data carefully and answer the questions. The table data shows the number of sales of chairs in thousands in 3 companies in 3 consecutive years. Very good. Table చాలా క్లియర్ గా ఉంది. కంపెనీ P, ఇదేంటో చూడాలి మనం. గ్రాఫ్, లైన్ గ్రాఫ్. Study the following data carefully and answer the questions that follow. The table data shows the number of sales of chairs in thousands each year by 3 companies, 3 consecutive years. Yes, PQR 3 companies, 3 consecutive years ichadu. Very good. The line chart shows the average price per chair. Idi average price per chair ata. Very good. So ఇది కూడా టేబుల్ ఉంది ఇక్కడ. ఈ లైన్ గ్రాఫ్ లో రిప్రజెంట్ చేశాడు కానీ టేబుల్ ఇచ్చేసాడు.
అని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అయితే. హౌ మచ్ మనీ ఇన్ మిలియన్స్ డిడ్ కంపెనీ ఆర్ మేక్ ఫర్ ద ఇయర్ 2017 అండ్ కంపెనీ క్యూ ఫర్ 2018? 2017లో 6, 2018లో క్యూ. 2017లో 6 అట, 2017లో 6, 2018లో క్యూ కావాలట. ఓకే, 2017లో 6 ఇక్కడికి వెళ్దాం. 2017లో 6 అంటే 600 చైర్స్, 600 ఇంటూ, ఓకే, ఇక్కడ 2018లో క్యూ, 2018లో క్యూ అంటే 500. 2017లో ఆర్ 600, 2018లో 500. ఇక్కడ కాస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ కాస్ట్ చూస్తే 2017లో ఆర్ 32, 2018లో క్యూ 20. సో ఇది చూస్తే 520 అంటే 10,000. ఓకే, 5 2s are 10, 10,000. బట్ 32 అంటే ఇక్కడ 32 6, 2 zeros, 2 6 are 12, 1 18 plus 1 192. సో రెండు యాడ్ చేయాలి, యాడ్ చేస్తే 29,200. దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 292,200. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్, సెకండ్ ఆప్షన్. సో ఈ టేబుల్ గ్రాఫ్ చాలా ఈజీగా ఉంది, అక్కడ టేబుల్, ఇక్కడ టేబుల్, అక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చైర్స్, ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రైస్ చెప్తున్నాడు, చాలా ఈజీగా ఉంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ చైర్స్ సోల్డ్ పెర్ ఇయర్ ఓవర్ ద గివెన్ 3 years? వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ చైర్స్ సోల్డ్ పెర్ ఇయర్ అంటే ఇక్కడికి రావాలి మనం, ఇక్కడికి వస్తే పెర్ ఇయర్ చెప్పాలి. మొత్తం టోటల్ చేద్దాం, టోటల్ చేస్తే ఇది 1520, ఫస్ట్ది 2018 1520 ఉంది, నెక్స్ట్ది 1520 ఉంది, అది కూడా 600 400, 1520. ఇది వచ్చేటప్పటికి 820, 870, 1370 ఉంది, 1370. దర్ఫర్ యాడ్ చేస్తే 110, 1 అంటే 14, 1 441 by 3, 3 years కాబట్టి by 3 చేస్తే 42లో 14 times, 21లో 7 times, 1470. Therefore the answer is 1470, second option. Next, 114. What approximate percentage of the total money generated by selling chairs from company P in 2016? What approximate percentage of total money generated by selling chairs from company P in 2016? 2016లో కంపెనీ P కి మొత్తం ఎంత జనరేట్ అయింది అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ అప్రాక్సిమేట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ మనీ జనరేటెడ్ బై సెల్లింగ్ చైర్స్ ఫ్రమ్ కంపెనీ పి ఇన్ 2016? కంపెనీ కి మొత్తం ఎంత జనరేట్ అయింది 2016లో, అది పర్సంటేజ్ ఎంత? కంపెనీ పి మొత్తం చూడాలి అయితే. వాట్ అప్రాక్సిమేట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ మనీ జనరేటెడ్ బై సెల్లింగ్ చైర్స్ ఫ్రమ్ కంపెనీ పి ఇన్ 2016? కంపెనీ కి టోటల్ మనీ ఏదైతే వచ్చిందో దాంట్లో 2016 ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది అది అడుగుతున్నా. కంపెనీ పి చూద్దాం. కంపెనీ పి చూస్తే 2016 420, 2017 400, 2018 480 కంపెనీ పి. అలాగే ఇక్కడ రేట్ చూస్తే మనం 2000 పి కదా, కంపెనీ పి 2016 20 రూపీస్, 2017 40 రూపీస్, 2018 15 రూపీస్. ఓకే, సో ఇది చూస్తే 8400, 8400. ఇది చూస్తే 4 4s are 16, 16,000. ఇది చూస్తే 48 15s, 48 15s అంటే 72 కదా, 7,200. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో కంపెనీ 16లో జనరేట్ అయింది ఇది. ఇది టోటల్ ఎంతో చూద్దాం. టోటల్ ఎంతో చూస్తే 600, 17 plus 8 24, 24 plus 7 31. ఓకే, అంటే టోటల్ జనరేట్ అయింది ఇది, దాంట్లో 2016లో జనరేట్ అయింది ఇది. దేర్ ఫోర్ 8,400 by 31,600 into 100 చేస్తే that gives the percentage. Therefore zeros get cancelled. 4 cancellation, 4 ఇక్కడ 21 times అంటే 2100, 4 ఇక్కడ 4 cancellation 300లో 75 times 4, 75 plus 4 79 times అంటే 2100 by 79 వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ చెప్పాలి మనం. పర్సంటేజ్ చెప్తే ఇది 79 అంటే 80 కదా, 80 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 times అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 28% వచ్చేలా ఉంది. ఎస్, ఇది 2 ఉందంటే 2 ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది, 28%. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? దేర్ ఫార్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, 115. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్
in the average price of chair in the year 2018 compared to the 2017. What is the percentage change in the average price of the chair అంటున్నాడు. 2018 కంటే 2000 what is the percentage change in the average price of chair in the year 2018 compared to the 2017? 2017 ఎంత ఉందో చూద్దాం. అంటే యావరేజ్ ప్రైస్ అంటే అన్ని కంపెనీలు మాట్లాడాలిగా, మనం ఒక స్పెసిఫిక్ కంపెనీ మాట్లాడాలా. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ చైర్ ఇన్ ద ఇయర్ 2018? 2018 చూస్తే 25, 15, 40, 60 ఉంది 2018లో. 18లో 60 ఉంది టోటల్ మూడు కలిపి. ఇక్కడ 32, 30, 75, 105, 107 ఉంది. 2017లో ఎక్కువ ఉంది 107. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తగ్గిందిగా, ఎంత తగ్గింది? 47. 47 రెడ్యూస్డ్ ఆన్ 107 ఇంటూ 100 చేస్తే దట్ గివ్స్ ద పర్సంటేజ్. ఓకే, ఇది క్యాన్సిల్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. 107ని 4700తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే 107 4 టైమ్స్ అయితే 428. 428 పోతే ఇక్కడ 70లో 52, 520. 520లో 5 టైమ్స్ పోతుందా? ఇది 5 టైమ్స్ 43. 30 అంటే 420 కదా అక్కడ వచ్చేది. 520 ఎక్కడ వస్తుంది? 420 వస్తుంది. 420లో పోదు కాబట్టి 3 టైమ్స్ 43.9% డిక్రీజ్డ్. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఆన్సర్లు, 43.9% డిక్రీజ్, 43.9% ఇంక్రీజ్. కానీ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయింది. అంటే 43 అంటే మనం రాయాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫైనల్గా 43. Therefore, the answer is 43.9% decrease. That is the answer. Third option. Next, 116. 116 చూస్తే if in 2019 company R wants to decrease the average price of its chair by 10%, then how many chairs they have to sell thousands so that the amount of money generated by selling the chairs remains unchanged compared to the previous year. Previous year అంటే 18 చూడాలి. 18లో R చూడండి. 18లో R 25 రూపీస్ ఉంది. ఇది 18 అండి, ఇది 19. 18లో R 25 రూపీస్ పర్ చైర్ ఉంది. ఎన్ని చైర్స్ అమ్ముతున్నాడు చూడండి. R 2018లో 540 చైర్స్ అమ్మాడు. 540 2018లో 540 చైర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఇఫ్ ఇన్ 2019 కంపెనీ ఆర్ వాంట్స్ టు డిక్రీజ్ ద యావరేజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద చైర్ యొక్క ప్రైస్ ఎంత తగ్గిస్తున్నాడండి? 10% అట. 10% తగ్గితే 22.5 చెప్పాలి. 10% తగ్గిస్తే. ఓకే, ఇది 10% తగ్గించాడు. అప్పుడు హౌ మెనీ చైర్స్ దే హ్యావ్ టు సెల్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ రెండు రేషియో ఎలా ఉందంటే 10:9 ఉంది. 10:9. ఇది ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఈ రేషియో 9:10 అవ్వాలిగా. 9:10 అవ్వాలి. 9:10 అవ్వాలి అంటే 9 parts 540 అయితే 10 parts 600 చైర్స్ మస్ట్ కంపెనీ ఆర్ సోల్డ్. దెర్ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్, 600 చైర్స్. రేషియో చూసుకోవడమే. ఇది పర్సంటేజ్ అంటే ప్రైస్ రేషియో ఎలా ఉందంటే 25 వల్ల 10% తగ్గించి 22 అంటే 10% తగ్గింది కాబట్టి 10:9 అయితే ఇది నెంబర్ ఆఫ్ చైర్స్ రేషియో సేమ్ అమౌంట్ రావాలంటే 9:10 అవ్వాలి. 9 parts 540 అయితే 10 parts 600. నెక్స్ట్ 117. అగైన్ అనాలిసిస్. ఇంకా అనదర్ వన్. ఇక్కడ చూస్తే in the given pie charts the distribution of passed students from 6 different colleges PQRST and U of a city during 2015 and 16 are given. ఇది 2015, ఇది 2016 రెండు పై చార్ట్స్ ఇచ్చాడు. In the line graph the percentage of boys passed in the year 2015 and the percentage of girls passed in 2016 is shown. Answer the following questions based on the graph. Total number of students passed in 2015 that is yes 60,000. 16లో 80,000. వెరీ గుడ్. కమాన్. సో ఇది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తేనే బాగుంటుంది. క్వశ్చన్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం. లేకపోతే క్వశ్చన్ వైజ్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫిమేల్ స్టూడెంట్స్ పాసింగ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2015 ఫ్రమ్ కాలేజ్ ఆర్? 2015లో కాలేజ్ ఆర్ నుంచి ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు ఫిమేల్ స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నాడు. ఇది 2015 టోటల్ 60,000. ఆర్ ఎంత ఉందంటే 54 degrees ఉంది. 54 degrees అంటే అది పర్సంటేజ్కి వచ్చేటప్పటికి 15% అవుతుంది. 15% అంటే ఇప్పుడు 60,000 టోటల్ 60,000లో 15% కట్టాలి. 3/20. 15% అంటే దట్ ఈస్ 9,000.
9,000. Are you clear that? 54 degrees అండి. 54 degrees ని 360తో మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు ఆర్ యూ క్లియర్? ఇది ఎంత అవుతుందంటే 15% అవుతుంది. 360లో 10% 36 degrees. 10% 36, 5% 18, 36 plus 18 54. 54 degrees అంటే R మనకి 15% 9,000. Therefore R is equal to ఎంత అంటే 2015లో 9,000 స్టూడెంట్స్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు వాడు అడిగింది నెంబర్ ఆఫ్ ఫిమేల్ స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నాడు పాసింగ్. అయితే 2015కి ఇక్కడ బాయ్స్ పాస్డ్ ఇచ్చాడు. మనకి కావాల్సింది ఆర్ బాయ్స్ పాస్డ్ 40%. అంటే గర్ల్స్ పాస్డ్ ఎంతంటే 60%. 40% of the students boys passed, 60% of the girls passed. What is the number of female students passing 2000? 40% pass అయిన వాళ్ళు బాయ్స్ అట. బాయ్స్ పాస్డ్ ఇన్ 2015. 40% అయితే రిమైనింగ్ 60%. 60% క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 60 by 100. జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే 5,400. Therefore the answer is 5,400. Second option is the answer. Next, 118. What is the total number of female passing in 2016 from all the colleges? Oh, 2016 all the colleges female కావాలట. కానీ అక్కడ గర్ల్స్ పాస్డ్ అని ఇచ్చింది. 2016లో గర్ల్స్ పాస్డ్ ఇచ్చాడు మనకి. ఆల్ ద కాలేజెస్ గర్ల్స్ పాస్డ్ కట్టాలి. వరుసగా కట్టుకుంటూ వద్దాం రండి. ఓకే, అక్కడ కాలేజ్ పి చూస్తే ఎంత ఉందంటే అక్కడ డిగ్రీస్ చూస్తే మనకి 90 degrees ఉంది. 90 degrees అంటే 25%. టోటల్ 360 degrees. 90 degrees అంటే 25%. 25% అంటే 1/4 అంటే 20,000. ఆ 20,000లో పాస్ అయిన వాళ్ళు ఎంతో చూడండి ఇక్కడ మరి. గర్ల్స్ పాస్డ్ ఇన్ 2016 45%. దీంట్లో 45% అంటే దట్ ఈస్ 9,000. 45% అంటే 9/20. 9,000. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత 57.6% డిగ్రీస్ ఉంది. 57.6 అంటే 54 అయితే కనుక 57.6 అంటే 16%. అది 80,000లో 16%. అంటే నెక్స్ట్ క్యూ 16%. 16 8s are 128 కదా, అంటే 12,800 అవుతుంది. 12,800 16%. ఓకే, 12,800. దాంట్లో ఎంత పర్సెంట్ అండి? 35% గర్ల్స్ పాస్డ్ అండి. 35% అంటే 7/20. A 20 cancellation 640 times. 647s. Therefore 0. 7 4s are 28. 2. 6 7s. 6 7s are 42 plus 2 44. Therefore 4,480. Okay. 28 2 42 plus 2 40. Yes. Next 50%. 50% అంటే ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఎంత ఇచ్చాడండి మనకి? ఏం కనిపించట్లేదు. 43.2. ఎస్ 43.2. 43.2 అంటే ఇది 12%. ఎస్ 12%. దీంట్లో 12% అంటే 8,000 9,600. ఎస్ 9,600 12%. 9,600. 43.2 degrees ఇచ్చాడు. 43.2 degrees అంటే దట్ ఈస్ 12%. 12% అంటే 9,600. దాంట్లో 50%. 50% అంటే 1/2. Therefore 4,800. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఎస్ చూస్తే 50.4. 50.4 అంటే దట్ ఈస్ 54కి ఎంత తగ్గిందంటే 3.6 తగ్గింది. 54కి 3.6. 54 అయితే 15 ఇది అంటే ఇది 14%. మాట్లాడాలా? 50.4 degrees అండి. 50.4 అంటే దట్ ఈస్ 14%. 15% అయితే 54 degrees. 54 degreesకి 3.6 తగ్గింది కాబట్టి 14%. 14 8s are 112. 11,200. 11,200లో 60% చెప్తున్నాడు. 60% అంటే 60/100. Zeros get cancelled. Therefore 0. 6 12s are 72. 672. నెక్స్ట్ 40% 45%. దీంట్లో 40% 64.8 అటది. 72లో 7.2 పోయినట్టుంది. 72లో ఎస్ 7.2 పోయింది. 7.2 పోతే 72 అంటే 20%. 18% అవుతుంది. 18% అంటే 18 8s 144. Therefore T 14,400. సో 18% 64.8 అంటే 18% 18 8s 144 14,400. దాంట్లో ఎంత పర్సెంట్ అంటే 40%.
40 by 100. So 144 fours are 576, 5760. Okay. Next, 54 degrees, 15%. 15% and U, that is 15%, 12,000. 12,000 లో ఎంత పర్సెంట్ చెప్తున్నాడండి? 45%, 9 by 20. 9 by 20 అంటే 2 cancellation 0, 1200, 600, 600, 5400. ఓకే. టోటల్ నెంబర్ అడిగాడు. టోటల్ నెంబర్ అడిగితే ఇప్పుడు ఇది చెప్పాలి 0. నెక్స్ట్ 8, 10, 16, 60 ఉండాలి. 60 అన్నిట్లోనే ఉంది. 11, 1, 5, 13, 13, 20, 27, 27 plus 4, 27 plus 4, 31. 160 ఉండాలి. 160 ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. Therefore 36,160. First option is the answer. 119. What is the difference between the number of male students passing in the year 2015 and that of the female students passing in the year 2000 same year? What is the difference between the number of male students passing in the year 2015 female students? ఇప్పుడు ఇది కట్టాం, అది కూడా కట్టాలి. అలా ఆ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. సో సరిపోతుంది అప్పుడు ఏమా. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ స్టూడెంట్స్ పాసింగ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2015? 2015లో మేల్ స్టూడెంట్స్ అడిగాడు అండ్ ఫిమేల్ స్టూడెంట్స్ పాసింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్. డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి డిఫరెన్స్లు కట్టాలి అక్కడ మనం 15లో. కడదామా? డిఫరెన్స్లు కట్టడం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 2000 బ్లూ 2015 ఇక్కడ 55%. అంటే 55% అయితే బాయ్స్ 55% అయితే గర్ల్స్ 45%. డిఫరెన్స్ 10%. ఆ 10% కట్టుకుంటే వెళ్తే సరిపోతుంది. యా రండి. 90 అంటే 25% అంటే 15,000 ఫస్ట్ది. ఓకే. 15,000లో మనం డిఫరెన్స్ ఎంతగా చెప్పాలి? 55, 45 డిఫరెన్స్ 10%. 10% అంటే 1/10 part 1500. డిఫరెన్స్ ఇస్ 1500. ఒకటేమో అది ఎక్కువ ఉంటారు, వాళ్ళు ఇది ఎక్కువ ఉంటారు. కాబట్టి డిఫరెన్స్లు అలా కట్టుకుంటూ వెళ్ళడం కాకుండా ఈ మేల్ ఎక్కువ ఉన్నారా ఫిమేల్ ఎక్కువ ఉన్నారా చూడాలి. ఇక్కడ బాయ్స్ కాబట్టి ఇది మేల్ ఎక్కువ ఉన్నారని రాయాలి. అప్పుడు ఫిమేల్ ఎక్కువ ఉన్నది ఫిమేల్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు రాయాలి. సో ఇది 60%. ఇక్కడ కూడా మేల్ ఎక్కువ ఉన్నారు, తర్వాత ఈ ఫిమేల్ ఎక్కువ ఉన్నారు, తర్వాత మేలు ఒకటి ఈక్వల్గా ఉన్నారు. అట్లా చూడాలి. ఈక్వల్గా ఉన్నదాన్ని డిఫరెన్స్ రాదు. నెక్స్ట్ 60%. 60%, 40% అంటే 20%. దీంట్లో 20% అంటే ఇక్కడ 60, 1/6 అంటే అది 10,000. 10,000లో చెప్పాలి. 10,000లో డిఫరెన్స్ 40, 20, 40, 60, 20%. 20% అంటే 1/5 అంటే 2,000. ఇక్కడ కూడా మేల్ ఎక్కువ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ మేల్ ఎక్కువ ఉన్నది టీ మేల్ ఎక్కువ ఉన్నారు. టీ అంటే 60 degrees, అది కూడా 10,000. 10,000లో అక్కడ 75, 25 డిఫరెన్స్ 50 ఉన్నారు. 50 అంటే 1/2. therefore 5,000. ఇది మేల్ ఎక్కువ ఉన్నారు. ఇక్కడ వరకు మేల్ ఎక్కువ ఉన్నది 7, 8,500. ఓకే. ఇప్పుడు ఫిమేల్ ఎక్కువ ఉన్నది రెండే ఉన్నాయి. ఫిమేల్ ఇక్కడ 60%, ఇక్కడ 65%. ఎక్కడది ఆర్ అండ్ ఇది 54 అంటే 15%. దీంట్లో 15% అంటే 9,000. 9,000లో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇక్కడ 40, 60 అంటే ఫిమేల్ ఎక్కువ ఉన్నది 20% అంటే 1/5. 1/5 అంటే 1,800. ఇక్కడ 35% అని ఉంది. ఇక్కడ 31.2 ఉంది. 31.2 అంటే 36కి ఎంత తగ్గింది? 31.2 అంటే 31.2 degrees. అంటే 36కి 4.8 తగ్గింది. 4.8. 1/3 తగ్గింది. 1 అంటే 6,000. 1/3 అంటే 1/3. 6,000 అది 10%. 1/3 అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం కట్టాలంటే 31.6 by 360 into 60,000. 60,000.
60,000 క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎస్ 0 క్యాన్సిల్, ఈ 0 వల్ల పాయింట్ పోతుంది. ఇక్కడ 6 క్యాన్సిలేషన్ 100 టైమ్స్, ఇక్కడ 6 టైమ్స్, ఈ 6 దీంట్లో 50 31.6 ఇది 30లో 5 టైమ్స్ 16లో పోదుగా 31.6. ఇది 64.8 కదా, 64.8% అంటే 64.8 డిగ్రీస్, 64.8 డిగ్రీస్ అంటే ఇది 72కి 7.2 తగ్గింది అంటే 18%. ఇది 18%. ఇది 18% అయితే ఇవన్నీ రౌండ్ ఫిగర్స్ లా ఉన్నాయి. సో ఒకసారి చూస్తే మనం ఇది 15,000, 10,000, 10,000, 9,000. ఇప్పుడు ఇదంతా తెలిసిపోతే అదంతా తెలిసిపోతుంది మనకి. 31. 18% అంటే 10,800, 10,800. ఓకే, ఇప్పుడు 15, 10 ప్లస్ 10 20, 35, 35 ప్లస్ 4, 35 ప్లస్ 9, 35 ప్లస్ 9 44, 44 54,800. 54,800 అంటే ఇంకా మనకి 4,200 మిగులుతుంది. 4,200. సో ఇక్కడ కలిపితే ఇప్పుడు 15, 10, 10, 20, 35, 35, 44, 44, 54, 54,800. 54,800 అంటే 5,200. ఎస్, అంటే ఇప్పుడు 5,200లో మనం కాట్లాలి. 5,200లో డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చిందండి? 35%, 65% అంటే డిఫరెన్స్ 30%. 30% అంటే 3/10. 0 can cancel. 1560 అండి, 1560. సో therefore 60, 3360. ఇప్పుడు 8,000లోంచి 8,500లోంచి 3360 తీసేయాలి. 3360 తీసేస్తే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పాసింగ్ ఇన్ 15? తీసేస్తే ఇక్కడ 5,000లో వస్తుంది, 5,000లో ఆన్సర్ లేదు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్. నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్ ఆర్ ఇన్ 2016 ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద. ఇంకెన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఎస్, నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ ఆర్ ఇన్ 2016 is what percentage of the number of boys passing from college T in 2015? Number of boys from college R in 2016. College R 2016 అంటే 43.2, 12%, 12% అంటే 12%, 80,000లో 9,600. 9,600లో నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ పాసింగ్ ఆర్ ఫ్రమ్ 2016. 16లో గర్ల్స్ ఇచ్చాడు ఆర్ 50%, అంటే దీంట్లో సగం అంటే 4,800. ఓకే, ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ టీ ఇన్ 2015? కాలేజ్ టీ అంటే ఇది 60 అంటే 1/6 కాబట్టి 10,000. 10,000లో ఎవరు బాయ్స్? కాలేజ్ టీ బాయ్స్, ఇది బాయ్స్ కదా ఇచ్చింది. కాలేజ్ టీ బాయ్స్ అంటే 75%. 75% అంటే 6,000లో 75% 4,500. అంటే ఇప్పుడు 4,800 ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ ఆర్ ఇన్ 2016. 2016 అంటే ఇది అక్కడ గర్ల్స్ పాస్ అయ్యారు, ఇక్కడ 43.2. 43.2 అంటే 9,600. 9,600లో బాయ్స్ ఆర్ 50% అయితే రిమైనింగ్ గర్ల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్, గర్ల్స్ పాసింగ్ ఇచ్చాడు, బాయ్స్ పాసింగ్ మనం మాట్లాడాం. నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ పాసింగ్ 4,800. అండ్ ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ టీ ఇన్ ద ఇయర్ 2015? 2015లో టీ అడుగుతున్నాడు. టీ అంటే 10,000 అండి. ఇది 60 డిగ్రీస్ కాబట్టి 1/10, 1/6 పార్ట్, 1/6 అంటే దట్ ఈస్ 10,000. 10,000లో మనం ఏం కట్టాలి? నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ కట్టాలి. నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ టీ 2015లో బాయ్స్ టీ 75%. అదెంత?
10,000 10,000లో 75% అంటే 7,500 కదా, 3/4 7,500. Therefore 4,800 is what percentage of 7,500 అని అడుగుతున్నాడు. ఇంటూ 100 చేస్తే దట్ గివ్స్ ద పర్సంటేజ్. జీరోస్ గెట్ క్యాన్సిల్. 75 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్గా. 75 450లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 150లో 2 టైమ్స్, 450లో 6 టైమ్స్, 450లో 6 టైమ్స్, 300లో 4 times. Therefore 64%. Therefore the answer is 64%. Second option. Next 121. What is the ratio of the number of boys passing from college U in 2015? Number of boys passing. Boys అడుగుతున్నాడు రెండు కూడా. వెరీ గుడ్. 2015 U అంటున్నాడు. U అంటే 64.8. 64.8 అంటే అది డిగ్రీస్ 18%. 18% అంటే 10,800 అది. 10,800లో బాయ్స్ అడుగుతున్నాడు 15కి ఇక్కడ మనకున్నది యూ 50%. 50% అంటే దీంట్లో సగం 5,400. వెరీ గుడ్. 2015 ఇది. అండ్ 2016 కాలేజెస్ 50.4. 50.4 అంటే దట్ ఈస్ 54లో 14% అవుతుంది. 14% అంటే 14 8s are 112. 11,200. ఇప్పుడు ఎస్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ బాయ్స్ అడుగుతున్నాడు, ఉన్నది కూడా బాయ్స్ 35%. 35% అంటే 7/20. 7/20 అంటే ఇది క్యాన్సిలేషన్ 560. 567 0 6 7s are 42. 4 35 plus 4 39. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ రేషియో అడుగుతున్నాడు. రేషియో అడిగితే ఇంత చేయక్కర్లేదు అసలు మనం. 10,800 into 50% is equal to 11,200 into 35%. ఇది మనం కట్టాల్సింది. జీరోస్ గెట్ క్యాన్సిల్. 108 112. 4 క్యాన్సిలేషన్. ఇక్కడ 27 times 28 times. ఇక్కడ 5 క్యాన్సిలేషన్ 7 times 10 times. ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందా? ఎస్. దేర్ ఫోర్ క్యాన్సిలేషన్ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ 5 times, ఇక్కడ 14 times. 135 is to 14 7s are 98. Therefore 135 is to 98. 135 is to 98. 135 is to 14 7s. 14 7s are 98. 135 is to 112 ఉంది. 135 is to 112 ఉంది. మే థింక్ ఇది రావాలి ఇంకా ఆన్సర్ 35%. ఓకే. What is the ratio of the boys passing from college U in 2015? College U in 2015 ఇది 18 108. 10,800 into 2015లో బాయ్స్. 2015లో బాయ్స్ కాలేజ్ U అంటే దట్ ఈస్ 50%. దానికి ఇప్పుడు కాలేజ్ ఎస్. కాలేజ్ ఎస్ అంటే ఇది 14%. 14 8s are 112. 14 8s are 112 into percentage ఎస్. ఇందాక ఎస్ 35%. 35% అంటే 7/35%. ఇక్కడ 7 times, ఇక్కడ 10 times. 2 zeros get cancel. 4 cancellation 28 times, 27 times. 2 cancellation ఇక్కడ 5 times, ఇక్కడ 14 times. 135 is to 98 వస్తుందండి. ఓకే. నెక్స్ట్ 122. 122 data sufficiency. Data sufficiency చూస్తే what is the monthly income of Mr. Vijay? What is the monthly income of Mr. Vijay? Vijay spent 75% of his income on various items and the remaining amount saved. Vijay spent 75% of his income on various items and remaining amount saved. Monthly savings of Vijay 75% ఖర్చు పెట్టాడంటే రిమైనింగ్ అమౌంట్ 25% సేవ్ చేశాడు. ఆ సేవింగ్స్ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో. అంటే 1 and 2 నుంచి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. 1 and 2 నుంచి వాడి మంత్లీ ఇన్కమ్ చెప్పొచ్చు 20,000 అని. 25% 5,000 అయితే 75% 15,000 ఎక్స్పెండిచర్. 15,000 ఎక్స్పెండిచర్ 5,000 సేవింగ్స్ టుగెదర్ అంటే 1 and 2 నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది. థర్డ్ స్టేట్మెంట్. Out of the total money spent, 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but 1 and 2 together are sufficient. Out of the total money spent by Mr. Vijay in a month, 3/5 is spent on food.
3/5 స్పెండ్ చేశాడట. 3/5 is spent on food and half of the remaining amount అంటే వాడు మొత్తం ఏదైతే ఖర్చు పెడుతున్నాడో దాంట్లో 3/5 అంటే 60% ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆన్ ఫుడ్, హాఫ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ అంటే ఇంకా మిగిలింది మనకి అక్కడ 3/5 స్పెండ్ చేశాడు. ఇంకా 40లో ద రిమైనింగ్ అమౌంట్లో హాఫ్ అంటే 40లో హాఫ్ అంటే 20% 25,000 అయితే రిమైనింగ్ అమౌంట్ సేవ్ చేస్తున్నాడు. అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఎలోన్ సఫిషియంట్ అనుకుంటున్నాను. అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ మనీ స్పెండ్ బై మిస్టర్ విజయ్ 3/5 is spent on ఫుడ్, హాఫ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ ఇక్కడ 3/5 స్పెండ్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఇస్ 2/5. 2/5లో హాఫ్ అంటే 2/5లో హాఫ్ 2/5 అంటే 40% దాంట్లో హాఫ్ 20%. 25,000 20% అయితే వాడి మంత్లీ ఇన్కమ్ 100% చెప్పొచ్చు 1,25,000 అని. దేర్ఫోర్ 3 alone sufficient. దేర్ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఓన్లీ 3 ఆర్ బోత్ 1 and 2 together. ఓన్లీ 3 ఆర్ బోత్ 1 and 2 together. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్కీమ్ క్యూ? స్కీమ్ క్యూలో ఎంత అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్? ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్కీమ్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో. క్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో పి అండ్ క్యూ రేషియో ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ 3:4. ఓన్లీ రేషియో నుంచి రాదు. ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్కీమ్ పి ఈజ్ 40% ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్. స్కీమ్ పిలో ఎంత పర్సెంట్ అని చెప్తున్నాడంటే 40% అని చెప్తున్నాడు. దీంట్లో 40% అంటే క్యూలో 60% అనేనా, ఇంకా ఆర్ అనేది ఏదన్నా ఉందా తెలీదు. ఓకే, ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్కీమ్ పి ఈజ్ 40% ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్. అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే ఇక్కడ పిలో 40% అని చెప్పాడు కానీ క్యూ ఎంతో తెలీదు. క్యూ 60% అని మనం చెప్పలేము, ఆర్ అనేది కూడా ఉందేమో. ఓకే, అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్కీమ్ పి ఈజ్ 50,000. స్కీమ్ పి 50,000 చెప్పేస్తున్నాడు. సో ఎప్పుడైతే స్కీమ్ పి చెప్పేశాడో స్కీమ్ క్యూ కావాలంటే 1 and 3 నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది. 1 and 3, ఓన్లీ 1 and 3 ఇస్ ద ఆన్సర్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ 1 and 3. నెక్స్ట్ 124 చూస్తే వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్? ద బోట్ కవర్స్ 15 kilometers in 3 hours డౌన్ స్ట్రీమ్. సో స్టిల్ వాటర్ అంటే ఎం కావాలి మనకి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ M+S డౌన్ స్ట్రీమ్ చెప్తున్నాడు 5 km/h, 15/3 అని 5 km/h. సో M+S ఇచ్చినంత మాత్రం ఎం రాదు. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఈజ్ 1/4 ఆఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్. అంటే SM 1/4 అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ రెండింటి నుంచి వచ్చేస్తుంది, 1 and 2 నుంచి కంబైన్గా వస్తుంది. 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but together is sufficient. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే ద బోట్ కవర్స్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ అంటే దీని నుంచి రాదు కానీ దీని నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి. ద బోట్ కవర్స్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ఇన్ 5 hours అప్ స్ట్రీమ్ 5 hours లో కవర్ చేస్తున్నట్ట. అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఈ రెండు తీసుకున్నప్పుడు M-S అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ అక్కడ 15 kilometers 5 hours అంటే 3 km/h M-S వస్తుంది. అప్పుడు ఈ రెండింటి నుంచి ఎం కూడా వస్తుంది. అంటే ఈ రెండింటి నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది, 1 and 2 నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది, 1 and 3 నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది. దేర్ ఫర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1 and either 2 or 3. 1 and either 2 or 3 is the answer. Second option is the answer. Second option. 125. Shopkeeper gained how much by selling his products in February 2016? సో షాప్కీపర్ గెయిన్డ్ హౌ మచ్ బై సెల్లింగ్. ఫిబ్రవరిలో వాడికి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది అని అడుగుతున్నాడు. ఫిబ్రవరి 2016లో ప్రాఫిట్ ఎంత? షాప్కీపర్ గెయిన్డ్ హౌ మచ్ బై సెల్లింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ఫిబ్రవరి 2016. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, హీ ఎర్న్డ్ 60% మోర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ మార్చ్ 2016 కంపేర్డ్ టు జనవరి 2016. వాడు అడిగింది ఫిబ్రవరి, అసలు ఫిబ్రవరి అనే వర్డే లేదు దీంట్లో. దేర్ఫోర్ 1 alone is not sufficient. In March 2016 he earned 20% more profit than February. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు జనవరి ఫిబ్రవరి మొత్తం ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్లు చూస్తే ఇక్కడ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ మాట్లాడుకుంటే 60% మోర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ మార్చ్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు జనవరి. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందో దానికి 60% మోర్ వచ్చిందట. ఇన్ మార్చ్ హీ ఎర్న్ 20% మోర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ఫిబ్రవరి కంటే ఇక్కడికంటేనేమో 60% మోర్, ఇక్కడికంటే 20% మోర్, ఇక్కడికంటే 20% మోర్, ఇక్కడికంటే 60% మోర్. అంటే ఇక్కడ 120% వచ్చినట్ట, ఇక్కడ 20% మోర్. ఇక్కడికంటే 60% మోర్, ఇక్కడికంటే 20% మోర్. 20% మోర్ అంటే ఇక్కడ 100 అయితే ఇక్కడ 20% మోర్, ఇక్కడికంటే 60% మోర్ అంటున్నాడా. 120 అనేది 60% మోర్ 160% అయితే
ఇన్ మార్చ్ 2016 he earned 20% మోర్ ప్రాఫిట్ దాన్ ఫిబ్రవరి కంటే ఎంత, అదే దీంతో కంపేర్ చేస్తే 60% మోర్ రావాలి. 160% ఎంత అయితే ఇది ఎంతో రాయాలి ఇప్పుడు మనం. 75, ఎస్ 75 అయితే సరిపోతుంది. 75 దీంట్లో 60% అంటే 45 మోర్, యా సరిపోయింది. అంటే ఇక్కడ 75, ఇక్కడ 100, ఇక్కడ 120 అవ్వాలి. He earned 60% more profit in March as compared to January. జనవరితో కంపేర్ చేస్తే 60% ప్రాఫిట్ అట. దీంట్లో 60%, 75లో 60% అంటే 3/5 అంటే దీంట్లో 3/5 45 యాడ్ చేస్తే 120. ఇక్కడికంటే 20% మోర్ అని. ఇక్కడ నుంచి ఆన్సర్ ఇప్పుడు వరకు ఏం రాలా మనకి. ఇది ఏమన్నా వస్తుందేమో చూడాలి. ద టోటల్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఫిబ్రవరి అండ్ జనవరి ఈ రెండు కలిపి ఇచ్చాడు అమౌంట్. అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కావాలి, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కావాలి, థర్డ్ స్టేట్మెంట్, ఆల్ ద 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఫస్ట్ కావాలి, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కావాలి, థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కావాలి, టోటల్ జనవరి అండ్ ఫిబ్రవరి ఇచ్చేసాడు కాబట్టి 70,000. ఆల్ ద 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. దేర్ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 126. A 28-meter long wire is cut into 3 pieces. How long is the longest piece? A 28 meters long wire is cut into 3 pieces. How long is the longest piece? మొత్తం 28 మీటర్లు, దాన్ని 3 భాగాలు చేస్తే లాంగెస్ట్ పీస్ ఎంత? 2 pieces ఆర్ ఈచ్ 1 meter షార్టర్ దాన్ ద లాంగెస్ట్ పీస్. దీని నుంచి వచ్చేస్తుందిగా 1 alone సఫిషియెంట్. ఇప్పుడు 28లో ఫస్ట్ది 9, సెకండ్ది 9, తర్వాతది 10 తీసుకుంటే మొత్తం 28 సరిపోయినట్టుంది. 28 meters. ఎస్, 2 pieces are 1 meter shorter than the longest piece. లాంగెస్ట్ పీస్ కంటే 1 meter లెస్ అంటే 9, 9, 10. ఫస్ట్ ఆప్షన్ సాటిస్ఫైస్. The 2 pieces of the wire are the same length. 2 pieces of the wire of the same length అని చెప్పక్కర్లా, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో హిడెన్ గా ఉంది. ద లాంగెస్ట్ పీస్ ఆఫ్ ద వైర్ ఈస్ 20% మోర్ దెన్ ద స్మాలెస్ట్ పీస్. ఈ రెండింటి నుంచి ఉపయోగం లేదు. 1 alone sufficient, therefore only 1. 127. సో 127 ఇన్ఈక్వాలిటీస్ మీరు చేయొచ్చు, చేస్తారనుకుంటున్నాను మరి. ఓకే, సో 128, 129, 130, 131, 132. ఎస్, ఇక్కడికి వద్దాం. ఓకే, స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ మీరు చేసుకోండి. అనాలిసిస్ కేసులెట్ చెప్తాను. స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఫాలో. A person has a total of 180 balls. The number of orange colored balls is 8 times the number of gray color balls. For every violet color ball, there are 3 black color balls. Balls are available only in these 4 colors: orange, gray, black and violet. Eventama orange, gray, black and violet. A person has a total of 180 balls. The number of orange color balls is 8 times of the number of gray color balls. అంటే ఇవి రెండు 8:1 రేషియోలో నేను చెప్తున్నాడు. 8:1 రేషియో అంటే ఇవి 8x అయితే ఇవి x అని చెప్తున్నాడు. ఆరెంజ్ కలర్ బాల్స్ ఆర్ 8 times of the number of gray color balls. For every violet color ball, there is a 3 black color balls. For every violet color ball కి 3 black balls ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇవి రెండు 3y 1y. ఈ రెండు 3:1 రేషియోలో ఉన్నాయి, ఈ రెండు 8:1 రేషియోలో ఉన్నాయి. అంతేనా? చూడండి ఒకసారి. A person has a total of 180 balls. The number of orange color balls is 8 times of the number of gray color. ఇది x అయితే ఇది 8x. వెరీ గుడ్. For every violet color ball, there are 3 black color balls. అంటే ఇవి రెండు 3:1 రేషియో. Balls are available only these 4. అయితే టోటల్ 180. నోట్ ఏం చెప్తున్నాడు? 4 different color balls, each of them is a positive integer, not a fraction. Based on the information, అసలు ఇంటీజర్ అయితేనే చేయడం కష్టంగా ఉంది, మళ్ళీ ఫ్రాక్షన్ అయితే మన వల్ల కాదు ఇంకా. ఓకే, ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ దట్ ఫాలో. మొత్తం ఇక్కడ చూస్తే ఈ రెండు కలిపితే 9x వచ్చింది, ఈ రెండు కలిపితే 4y అయింది. 9x plus 4y టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ 180 బాల్స్. టోటల్ 180 బాల్స్. ఇది మనకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ లో x ఎంత y ఎంత పాసిబిలిటీస్ చూడాలి మనం. x ఎంత y ఎంత, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది, 2 unknowns ఉన్నాయి. 2 unknowns సాల్వ్ చేయాలంటే 2 ఈక్వేషన్స్ ఉండాలి యాక్చువల్గా. అంటే వాడు డైరెక్ట్ గా సాల్వింగ్ లాగా ఇవ్వకుండా పాసిబిలిటీస్ లాగా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 2 unknowns సాల్వ్ చేయాలంటే వాడు 2 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి ఉండాలి. 2 ఈక్వేషన్స్ ఇవ్వలేదు, ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. అర్థమైందా? ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి 2 unknowns సాల్వ్ చేయమంటున్నాడు అంటే పాసిబిలిటీస్ కావాలి. పాసిబిలిటీస్ చూద్దాం ఒకసారి రండి. ఇక్కడ చూస్తే మీకు
9 180లో పోతుంది, 4 కూడా 180లో పోతుంది. అంటే ఇది 180లో పోతుంది, ఇది 180లో పోతుంది. అంటే డెఫినెట్గా ఇది ఎక్స్ ఏమో 4 మల్టిపుల్ అవ్వాలి, వై ఏమో 9 మల్టిపుల్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆ సమేషన్ దీంట్లో పోవాలి కాబట్టి. ఇది డైరెక్ట్గా పోతుంది, ఇది డైరెక్ట్గా పోతుంది. ఈ 9 20 టైమ్స్ పోతుంది, 4 45 టైమ్స్ పోతుంది. ఇప్పుడు 9x ప్లస్ 4y టోటల్ దీంట్లో పోవాలంటే ఎక్స్ డెఫినెట్గా 4 మల్టిపుల్ అవ్వాలి, వై డెఫినెట్గా 9 మల్టిపుల్ అవ్వాలి. అంటే 4తో ఉన్నదేమో 9 మల్టిపుల్ అవ్వాలి, 9తో ఉన్నదేమో 4 మల్టిపుల్ అవ్వాలి. అంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు 9 4s are 36 ఫస్ట్ మల్టిపుల్ తీసుకుంటా 4 యొక్క. ఇక్కడ 4 యొక్క ఫస్ట్ మల్టిపుల్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే 9 4s are 36 కదా, 9 4s are 36. 9 4s are 36 అయితే 180లోని 36 తీస్తే 144 అంటే ఇక్కడ ఎంత రావాలంటే 436 రావాలి. 436 are 144, therefore that gives 180. అంటే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఎక్స్ 4 మల్టిపుల్ తీసుకున్నామో వై 9 మల్టిపుల్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ సెకండ్ మల్టిపుల్ 8 తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ 27 అవుతుంది. 9 8s are 72, 27 4s are 108, 108 ప్లస్ 72 180 టోటల్ సరిపోతుంది. దయర్ఫోర్ ఈ పాసిబిలిటీస్ కోసం వాడి ప్రయత్నం అండి, అంతే, డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఇవ్వాల. దయర్ఫోర్ 9 ఇంటూ 4 యొక్క థర్డ్ మల్టిపుల్ 12 తీసుకుంటే ఇక్కడ 4 యొక్క 18 తీసుకోవాలి థర్డ్ మల్టిపుల్. సార్ 9 12s are 108, 4 18s are 72. ఇది 72 అయితే ఇది 108, ఇది 72 అయితే ఇది 108. దయర్ఫోర్ 180 అయింది, 180. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 36 అయితే ఇక్కడ 144 అయింది, ఇక్కడ 144 అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 144 అవ్వాలంటే 9 16s are 144, ఇవన్నీ 4 మల్టిపుల్స్, ఇవన్నీ 9 మల్టిపుల్స్. ఇక్కడ 4 ఇంటూ ఏమవ్వాలి 9 అవ్వాలి, 9 యొక్క ఫస్ట్ మల్టిపుల్ వస్తుంది. ఇక్కడ 9 యొక్క ఫస్ట్ మల్టిపుల్ వస్తుంది, దేర్ఫోర్ 180 అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ 9 16s are 144 ప్లస్ 36 180. దీస్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్. ఈ పాసిబిలిటీస్ రాయమని చెప్తున్నాడు వాడు ఆ క్వశ్చన్ చేయడానికి. ఓకే, ఇప్పుడు పాసిబిలిటీస్ ఏమేమి వచ్చినాయంటే ఇలా వచ్చినాయి. అండ్ మీకు ఇంకా క్లియర్గా కావాలంటే ఇప్పుడు పాసిబిలిటీస్ రాసి పెడతాను, చూడండి ఒకసారి. అంటే ఇప్పుడు ఇది 8 ఇది 1, ఎక్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి, ఎక్స్ పాసిబిలిటీస్ 4 వచ్చింది. ఎక్స్ పాసిబిలిటీ 4 8 12 16 రాసుకోవాలి, వై పాసిబిలిటీస్ 36 27 అవి రాసుకోవాలి. ఒకసారి రాద్దాం చూడండి, కమాన్. సో బాల్స్, ఆరెంజ్ బాల్స్, గ్రే బాల్స్ అండ్ బ్లాక్ బాల్స్, వైలెట్ బాల్స్, ఇవి రెండు ఏ రేషియోలు ఉన్నాయంటే 8:1 రేషియోలు ఉన్నాయి. ఇవి రెండు ఏ రేషియోలు ఉన్నాయంటే 3:1 రేషియోలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పాసిబిలిటీ ఇది ఇక్కడ 8x 3y 1yగా తీసుకుంటే, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ x = 4 తీసుకుంటే 8 4s are 32, 8 4s are 32, ఇది ఒక 4. ఇక్కడ అప్పుడు 36 అవుతుంది, 3 36 are 108 and 36. దీస్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్. 36 32 ప్లస్ 4 36, 36 ప్లస్ 36 72, 72 ప్లస్ 108 సరిపోయింది. నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఇక్కడ x = 8 తీసుకుంటే 8 8s are 64, 64 అయితే ఇక్కడ 8 అవుతుంది. ఇక్కడ అప్పుడు ఇక్కడ 27, 3 27s are 81, ఇక్కడ 27, 81 ప్లస్ 27 108, 108 ప్లస్ 2 కలిపితే 72 సరిపోయింది. ఇవి పాసిబిలిటీస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 8 4s 8 8s అయిపోతుంది, 8 12s, 8 12s are 96, 8 12s are 96 అయితే ఇక్కడ 4 12 తీసుకుంటాం, 96 ప్లస్ 12 108. అప్పుడు ఇక్కడ 18, 3 18s are 54 118, 54 ప్లస్ 18 72, 72 ప్లస్ ఇది 108 సరిపోయింది. నెక్స్ట్ నాలుగో పాసిబిలిటీ 4 4s are 16, 8 16s are 128, 128 ప్లస్ 16, 128 ప్లస్ 16 అంటే 144. అప్పుడు ఇక్కడ 3 9s are 27 9, 9 ప్లస్ 27 36, 36 ప్లస్ 144 దాట్ ఈస్ 180 టోటల్. ఇన్ని పాసిబిలిటీస్ మనం చూడమంటున్నాడు వాడు. ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్లు టక్క వచ్చేస్తాయి. హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కెన్ ద బ్లాక్ బాల్ హ్యావ్? బ్లాక్ బాల్కి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే 108 81 54 27 4 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. దేర్ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కెన్ ద బ్లాక్ బాల్ హ్యావ్? బ్లాక్ బాల్ కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? దేనికైనా 4 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. 133. వాట్ విల్ బి ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ బాల్స్? What will be the number of orange balls if the sum of the gray balls and black balls is maximum? Sum of the gray balls, black balls maximum అవ్వాలట. ఈ రెండు maximum అవ్వాలంటే టోటల్ చూద్దాం. 4 + 108, 4 + 108 112. ఇక్కడ 89, ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది, వచ్చే కొలది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి గ్రే అండ్ బ్లాక్ మ్యాక్సిమం ఇక్కడే ఉంది 112.
అప్పుడు ఆరెంజ్ బాల్స్ ఎన్ని అని అడుగుతున్నాడు 32. Therefore the answer is 32. Answer is 32. 134. If the number of black balls is lie between 80 and 100, black balls 80 and 100 అంటే ఇదేగా 81. The number of black balls is lie between 80 and 100. Then by what approximate percentage is the number of black balls more than the orange balls? Orange balls కంటే బ్లాక్ బాల్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ 64 ఉన్నాయి ఆరెంజ్ బాల్స్, దీనికంటే బ్లాక్ బాల్స్ 81. ఎంత ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే 17 on 64 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 17 on 64 అంటే 26% అప్రాక్సిమేట్. సో 17 ఎక్కువ ఉందమ్మా, 64 కంటే 81, 17 ఎక్కువ, దాంట్లో 64 into 100 పైన 16 ఉండుంటే 16/64 అయితే 1/4 అంటే 25%, పైన ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 26%. Therefore approximately 26%. Next, and the third option is the answer. 135. If it is given that the number of orange balls is 64, ఆరెంజ్ బాల్ 64 అయితే ఇది మాట్లాడుతున్నాడు. ఆరెంజ్ బాల్ 64, వాట్ విల్ బి ద నెంబర్ ఆఫ్ వైలెట్ బాల్స్? అప్పుడు వైలెట్ బాల్స్ ఎన్ని? 27. ఆరెంజ్ బాల్ 64 అయితే వైలెట్ బాల్స్ ఎన్ని అని అడుగుతున్నాడు? 27. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 136. ఇక్కడికి ఇవి అయిపోయిందండి అనాలిసిస్. లాస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్. లాస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ మనకి ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్. కమాన్. A and B together can complete a work in 12 days. B and C together can complete the same piece of work in 16 days. While A and C together can complete the work in 20 days. What is the efficiency of A అని అడుగుతున్నాడు. A కావాలంటే 2A వస్తుంది మనకి. 2A ఎలా వస్తుందంటే A ఉన్నవి రెండు కలిపి, అంటే A ప్లస్ B, A ప్లస్ C, A ఉన్నవి రెండు కలిపి A లేని దాన్ని తీసేస్తే 2A వస్తుంది. A ప్లస్ B అందించాడు 12 days. అండ్ A ప్లస్ C ఎన్ని రోజులు? 16 days. మరి B ప్లస్ C ఎన్ని రోజులు అండి? B plus C, A plus C 20 days. Yeah, A plus C 20 days అండి. A plus C 20 and B plus C 16 days. Okay. సో LCM తీసుకుంటే ఇక్కడ LCM is 240. LCM is 240. 240లో 12 20 times, 20 12 times, minus 16 15 times. Therefore ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 32 minus 15 అంటే 17 by 240. 17 by 240. అంటే వీళ్ళ ఎఫిషియన్సీస్ మనం మాట్లాడినప్పుడు ఏ ఎఫిషియన్సీ 2A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? ఏ వాల్యూ కావాలంటే 17/480 అవుతుంది. 2A కదా ఇది 2A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17/240, A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17/480. సో అంటే ఏ ఎఫిషియన్సీ కావాలంటే డెఫినెట్గా 17 పార్ట్స్ ఉన్నదే ఆన్సర్ అవుతుంది. 17 పార్ట్స్ ఉన్నది ఇక్కడ 17/2. Therefore సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఆన్సర్. 17 ఉన్నది అది ఒకటే ఉంది. జ్ఞానేశ్వర్ lent a sum of ₹980 to Ravi in the beginning of the year at a certain rate of interest. After 6 months, ₹490 is lent to the same person, but the rate of interest is twice the farmer. Okay. First 980 ఇచ్చాడటండి ఇంట్రెస్ట్ కి. ఎంత ఏమో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, సర్టన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 1 year ఇస్తే ఇక్కడ 1 year అంటే 12 months ఇచ్చాడు. 12 months సర్టన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 1 year 12 months కి ఇచ్చాడు సర్టన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 12 months. బట్ ఆఫ్టర్ 6 months 490, దీంట్లో సగమే ఇచ్చాడు. 6 months తర్వాత అంటే ఇంకో 6 months రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమంటున్నాడు అంటే ట్వైస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇందాక రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 6% 12 months, ఇప్పుడు 6 months కి ట్వైస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఇక్కడ 12 అయితే ఇక్కడ కూడా 12 అవుతుంది, అంటే సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ సగం అయిపోయింది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ కూడా సగం అయిపోతుంది. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ ఎంత ఉందో ఇక్కడ కూడా అంత లేదు. ఇక్కడ 12 అయితే ఇక్కడ కూడా 12 వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఉందో అంత లేదు, సగం తగ్గిపోయింది. కాబట్టి 147లో 98 ఇక్కడ వచ్చి ఉండాలి, ₹98 ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ వచ్చి ఉండాలి, ₹98 ఇక్కడ వచ్చి ఉండాలి, ₹49 ఇక్కడ వచ్చి ఉండాలి. అది ₹147 ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది. దెన్ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు? ₹147 at the end of the year, 147 and a total interest Gnaneshwar, then what is the original rate of interest అని అడుగుతున్నాడు. ఒరిజినల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 98 వచ్చింది, దేని మీద? 910 మీద. 98 910 మీద వచ్చింది. 49 దేని మీద వచ్చింది? 490 మీద. అంటే ఎంత పర్సెంట్? 10%. therefore rate of interest is 10%. First option is the answer. Next, a man bought 2 sheep for ₹11,110. He sold one at a loss of 25%, other at a profit of 50%. If each sheep was sold for the same price, selling price equal అన్నాడు. ఒక దాన్ని లాస్ కమ్మాడు అంటే 75% of the first sheep and రెండో దాన్ని ప్రాఫిట్ కమ్మాడు 150% of the second. అంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ అండి. 75% of the first is equal to 150% of the second. First to second ratio 150/75 2/1.
2/1 రేషియోలో మొత్తం 111 డివైడ్ చేయాలి. 111 ని 3 పార్ట్స్ చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఇస్ 37. ఈచ్ పార్ట్ 37 అంటే ఇది 370 అయి ఉండాలి, ఇది 740 అయి ఉండాలి. అంటే therefore the cost price of the first one is 740, the cost price of the second one is. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ షీప్? ఫస్ట్ షీప్ అంటే 740 రూపీస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 139. 2 persons go from P to Q at 24 and 16 kilometers per hour. The faster one reaches Q first and come back. He meets the slower one at a point R. Find the distance between P and R if the distance between P and Q is 40. సో వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే ఇక్కడ P and Q మధ్య దూరం 40 కిలోమీటర్స్ అట. P and Q 40 కిలోమీటర్స్. ఓకే, ఇద్దరు బయలుదేరాడు, ఒకడు ఫాస్టర్ ఒకడు స్లోవర్. ఫాస్టర్ ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా వచ్చాడు, స్లోయర్ మాత్రం ఇలా వచ్చాడు. అంటే ఒక ఆర్ అనే పాయింట్ దగ్గర మళ్ళీ ఇద్దరు కలుసుకున్నారు. ఫాస్టర్ ముందు క్యూకి రీచ్ అయిపోయాడు, మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యాడు. అలా రిటర్న్ అయిపోయి స్లోగా వెళ్ళేవాడు ఇక్కడికి వచ్చాడు అంతే. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఫాస్టర్ వన్ ఈ 40 కవర్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చాడు, వీడు ఎదురయ్యాడు. అంటే ఇద్దరు కలిపి మళ్ళీ 40 కవర్ చేశారు. అంటే 40 + 40 ఇద్దరు కలిపి టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఈజ్ 80 కిలోమీటర్స్. దట్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద 2 persons ఈజ్ 80 కిలోమీటర్స్. ఈ 80 కిలోమీటర్స్ వాళ్ళు ఏ రేషియోలో కవర్ చేస్తారంటే, ఏ రేషియోలో కవర్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ స్పీడ్స్ రేషియోలను కవర్ చేస్తారు. మొదటి వాడు స్లోయర్ అనుకుంటే స్లోయర్ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఫాస్టర్ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు 24, స్లోయర్ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఎస్ ఫాస్టర్ స్పీడ్ ఏమో 24 ఇచ్చాడు, స్లోయర్ స్పీడ్ 16 ఇచ్చాడు. అంటే వాళ్ళిద్దరు రేషియో 3:2. 3:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే మొత్తం 5 పార్ట్స్ కాబట్టి వీడు 48 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తాడు, వీడేమో 32 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తాడు. అంటే స్లోయర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు P to R డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు. P to R డిస్టెన్స్ అంటే స్లోయర్ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్. ఫాస్టర్ ఏంటంటే 40 కిలోమీటర్స్ మళ్ళీ రిటర్న్ 8 కిలోమీటర్స్ 48 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేశాడు. స్లోయర్ P to R కవర్ చేశాడు. P to R కవర్ చేసిన స్లోయర్ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 32. దేర్ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఏం లేదు, చాలా సింపుల్ ఇది. ఇద్దరు కలిపి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ P and Q 40 కాబట్టి ఇద్దరు కలిపి 80 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తారు. వాళ్ళు స్పీడ్స్ రేషియోలో కవర్ చేస్తారు. స్పీడ్స్ రేషియో 3:2. అంటే వీడు 48 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తే వీడు 32. వీడు స్లోయర్ కాబట్టి P to R డిస్టెన్స్ అంటే వీడు P to Q వెళ్ళాడు మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చాడు కాబట్టి వీడిని కాదు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఇది. దేర్ఫోర్ 32 ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 140, లాస్ట్ వన్. అనూష and Subbu invested 1,000 and 1,600 respectively in a business. After 8 months, Anusha withdrew her entire amount and Chandu joined with 2,000 rupees. Yes, Anusha, Subbu and last lo join అయినవాడు Chandu. ఇక్కడ 1,000 rupees, 1,600 rupees, 2,000 rupees వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్. Anusha and Subbu invested 1,000 and 1,600 respectively. After 8 months, Anusha withdraw. 8 months withdraw అయిపోయింది. సో ఇక్కడ సుబ్బు గురించి చెప్పలేదంటే 12 months ఉన్నట్టేగా. బట్ చందు ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడండి? ఆఫ్టర్ 8 months అనూష విత్డ్రా హర్ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ చందు జాయిన్డ్. అప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడట. ఇంకా అప్పుడు జాయిన్ అయితే ఇంకెన్ని మంత్స్ ఉంటుంది? 4 months ఉంటుంది. 8 months తర్వాత జాయిన్ అయితే. దేర్ఫోర్ ఇది 80 అండి, 192, ఇక్కడ 80 అండి. సో క్యాన్సిలేషన్ చూస్తే 16 క్యాన్సిలేషన్ 5 times, 16 12 times, 16 5 times. Therefore 5:12:5 is the ratio. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు, ఇఫ్ ఆఫ్టర్ 1 year a total of 2,640 is obtained as profit, find the share of Subbu and Chandu. సుబ్బు అండ్ చందు ఇద్దరిది కావాలట. సుబ్బు ప్లస్ చందు ఇద్దరిది కావాలి. 17 parts by total 22 parts into 2,640. Therefore 22 cancellation దీంట్లో 22 12 times పోతున్నట్టుంది. 22 10 220, 22 2s 44, yeah, 12 times. 17 12s 170 plus 34 204, 2040. Therefore Subbu and Chandu total profit ఎంత అంటే 2,040. Fourth option is the answer. Thank you very much.